Hello friends, this is Ramakant and welcome to RK Tutorial. ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଏହା କ'ଣ ଏହାର ଯାହା ବି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଆସିଛ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅନ୍ କରିକି ରଖିପାରିବ ଏବଂ ତୁମମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆର୍କେ ସାର୍ ଇଂଲିଶକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବ बेसिक फंडामेंटल इंग्लिश लैंग्वेज रू नहीं राइटिंग स्किल पर्यंत से क्लास प्रोवाइड करा कॉम्पिटिटिव सेक्शन पाई ओके डिस्कशन करवा भारतीय अर्थनीति एक प्रगतिशील अर्थनीति कहीं एवं आम कहीं जानवे जे भारतीय अर्थनीति जो आम 1947 मसीहा पर पंचवर्ष योजना आरंभ करागला भारत एक नूतन वर्ष पाद रखी तो कहीं आम से भावुले जहाँ भी अर्थनीति थिला ताहा प्रगतिशील रही सांग मैंने यह हूँ तुम क्लास नंबर 8 7टा क्लास आम अलरेडी कंप्लीट कर सारे सिक्वेन्स वाइज वन बाय वन क्लास को देख ताल तुमको बेटर भाव अंडरस्टांडिंग मिल पार। अच्छा बर्तमान देखा जे भारतीय अर्थनीति प्रगतिशील अर्थनीति कहीं सांग तुम चाहिए जदि क्लास नोट तुमने पाई पार वेट कर क्लास हैंडल तुमको प्रोवाइड कर दिया आम टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप रे एवं तुम चाहिए निजे हैंड मेड नोट प्रिपेयर कर बेस्ट हम तुम निज नोट प्रिपेयर कर सांग मैंने भारतर अर्थनीतिर गति किछि दशंधि धरी गतिशील हो उठी और यार विभिन्न कारण सबको जदि आम विश्लेषण करवा जानवा को पाइबा जे आम निजर अर्थनीति को माने आम जो देशर नागरिक भारत नागरिक माने आम आम निजर भारतर अर्थनीति को कौन करुचे गतिशील करने गतिशील करने पछरे मुख्य भूमिका ग्रहण करुचे। बहुत पिला बर्तमान कन्फ्यूज हो सार आम केमी अर्थनीति को आगक नौचे डिस्कसन करी व्यस्त हबार ना जमीक अजनात हो कि जनात आम निजर अर्थनीति गतिशील करने आगभर होचे और भारतीय अर्थनीतिर गतिशील विभिन्न कारण सबक आम 6 भाग विभक्त करें सांग मैंने जदि संभव हो ताहले ए 6टी जगह पॉइंट को तुम सहित मुझे भिडियो डिस्कसन करी अदरवाइज 2टी पार्टर तुमको यही पॉइंट जो भारतीय अर्थनीति एक प्रगतिशील अर्थनीति थिला बा अच्छी बोली जब आम डिस्कसन करवा तुम 2टी क्लास संपूर्ण रूप से एंड हो देखा जमीक जहाँ भी लिखाला टी जब आम यहाँ एक्सप्लेन करवा दशंधि कहले सांग मैंने गोटे गोटे वर्ष 10 वर्ष को आम गोटे दशंधि कहवा देख आमर जिते पंचवार्षिक योजना मान सब आरंभ करागला प्रति पंचवार्षिक योजन किसी ना कि माने लक्ष्य रखा जाता किसी लक्ष्य धार्य करा शिक्षा को नहीं हो सुरक्षा को नहीं हो समाजर डेवलपमेंट को लेकिन ओके एवं विभिन्न कारण सब थिला निराकरण थिला तादू आम किसी शिखा पाइले जहाँफल आम कौन है अर्थनीति विषय जानिले और शिखिले जो लिखा अच्छे पॉइंट जे आम निजर अर्थनीति गतिशील करने पछरे मुख्य भूमिका ग्रहण करुचे अर्थनीति सांग मैंने आम कहीपर संपूर्ण फाइनेंशियल कंडीशन आमर टिके बुझ आजिका डेट्रे तुमने गोटे टूथब्रश किण कि गोटे हेलिकप्टर प्रति थर तुम देखुव तुमको टैक्स देवा पड़ू इनक्लूड टैक्सेस देखीच ना तुम देखुव गोटे मोबाइल भी तुम आजिका डेट रिचार्ज कर तो से अलग कथा आगुरी कार्ड आसूला 10 टଙ୍କା तुम 6 टଙ୍କା 90 पैसा मिलता सांग मैंने जो मोबाइल तुम रिचार्ज करुच कि जब मोबाइल रिचार्ज कथा भूली जाए कह सर आम तो 100 ଟଙ୍କା पकाऊ 100 ଟଙ୍କା फुल आउे भितर भी इनक्लूडेड टैक्सेस अच्छी तुम जापर धरतु तुम गोटे गोटे किणवा गल टीवी टीवीर मूल्य सांग मैंने तुम 10,000 हो टैक्स जब 18% थी 9% थी टैक्स विभिन्न प्रकार अच्छी विभिन्न प्रकार जीएसटी आम दौचे गुड एंड सर्विस टैक्सेस तो से तुम देख किसी ना कि तुम गवर्नमेंट को पे करुच आउ बहुत गुड़ा लोक बर्तमान जब पचार बहुत स्टूडेंट मोर अभी अच्छे क्लास देखुच तुम जानी जे मुझे तुमको पचारि कि अच्छा राम कह टैक्स दौचु राम कह ना सर मुझे टैक्स कौन मोर तो पैसा पतर ना मुझे तो गरीब लोक किंतु तुमने ब्रश किण पेस्ट किण मोबाइल फोन किण कभर किण जहाँ भी किण सबुथ तुमको टैक्स देवाक पड़ू से कहु जनातर हो अजनातर आम ए सोसाइटर मुख्य स्रोत सामिल अच्छे टैक्स दौचे जो आम रहा टैक्स 2 प्रकार अच्छी जो मैंने गोटे हूँ फाइनेंशियल डायरेक्ट टैक्स जोटा कहते जोटा आम प्रॉपर लोक मैंने टैक्स आकार भरती अकाउंट रू मैंने जो देखी बड़ बड़ लोक आउ इनडायरेक्ट टैक्स जोटा आम आमर कौन जिन किणला बेले दे था चार्जर हो कि मोबाइल फोन जहाँ भी तुम किण तो सांग मैंने ये टैक्स मध्यम आम आम कौन करुचे अर्थनीति को प्रगतिशील करें जो लिखाला तुम स्लाइड्रे जे आमर जो देश अच्छी भारत हूँ एक गरीब किंबा गरीब न कहीपर कृषि प्रधान देश ओके और भारतीय अर्थनीतिर गतिशील विभिन्न कारण सबको आम 6 भाग विभक्त करें बर्तमान आम आलोचना करवा
ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁ ଛଅଟି କାରଣ ରହିଲା ସେ ଛଅଟି କାରଣ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଉଛି ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଧାରା, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା, ଆଧୁନିକୀକରଣ, ପୁଞ୍ଜି ଗଠନରେ ସଫଳତା, ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଧାରା, ଉପଭୋଗ ମାନର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉନ୍ନତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବୁକ୍ ତୁମମାନେ ଫଲୋ କର, ଯେକୌଣସି ଅଥର ଫଲୋ କର, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଛଅଟି ପଏଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ତାପରେ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଏଣ୍ଟ ତୁମମାନେ ସେମିତିରେ 15-18ଟି ପଏଣ୍ଟ ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଏଇ ଛଅଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1, ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଧାରା କ'ଣ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା, ଟିକେ ଭଲସେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସମ୍ଭବ ହେବ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ 3ଟି ପଏଣ୍ଟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ଚାପ୍ଟର ଆମେ ଏଣ୍ଡ କରିବା ବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଧାରା କହିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ରେ ଯାହା ଅଛି ଟିକେ ପଢ଼ିନିଅ। ଦେଖ, ଯେଉଁ ନୋଟ୍ ତୁମମାନେ କହୁଛ କି ସାର୍ ଆପଣ ଯାହା ବି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଭଲସେ ନୋଟ୍ କରିକି ବା କହିପାରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲେଖିକି ଆଣନ୍ତୁ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ରେ, ତାହା ବିଲକୁଲ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯାହା ବୁଝାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ତାହା ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିବା ଯେଉଁ ନଲେଜରୁ ଟିକେ ଅଂଶ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି। ଆଉ ସବୁ ଯଦି ଲେଖିବାକୁ ବସିବି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଟାଇପିଂରେ ମୁଁ କହୁଛି ମୋତେ 2-2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯିବ। ଏହା ତୁମମାନଙ୍କର ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବି, ତୁମମାନେ ଶୁଣ ଏବଂ ନିଜେ ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ଼୍ ନୋଟ୍ କର। କାହିଁକିନା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯାଉଛି ତାହା ହେଉଛି ମୋ ନିଜ ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ଼୍ ନୋଟ୍, ଯାହା ମୁଁ ଅଫଲାଇନ୍ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଥାଏ। ଓକେ, ଏବଂ ଏସବୁ ନୋଟ୍ ତୁମମାନଙ୍କର 6-5ଟି ଅଥର ବୁକ୍ ଫଲୋ କରା ହିଁ କରାଯାଇଛି। ଓକେ, ଡୋଣ୍ଟ ବି ଅପସେଟ୍। ଆଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଲେଖା ଅଛି ପଏଣ୍ଟ, ପଞ୍ଚମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ପରିସମାପ୍ତି ବେଳକୁ ଭାରତର ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦର ହାର ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହଜନକ ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ହାରାହାରି ଅଭିବୃଦ୍ଧି 3.7 ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ଏହି ନିମ୍ନ ବା ସ୍ଥିରତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାରକୁ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ରାଜକ୍ରିଷ୍ଣା ହିନ୍ଦୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାରର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା, ଦେଖିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ କହିବାର ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲା ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଧାରା, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବା ଆମର ଗ୍ରୋଥର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚକାଙ୍କ। ପଞ୍ଚମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରତି ପଞ୍ଚବର୍ଷ ଯୋଜନା ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ, ସେ ପଞ୍ଚମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ପରିସମାପ୍ତି ବା ଶେଷ ବେଳକୁ ଦେଶରେ ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା ବା କହିପାରିବା ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିବା ସୁଝିବା ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥନୀତିର ଏକ ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଏକ ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥିଲେ ବା ଗତି କରିସାରିଥିଲେ। ଗତି ଆମର ଚାଲିଥିଲା, ଗତିଶୀଳ ଆମେ ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା କାଳରେ ଆମେ କହିପାରିବା ମାନେ ଭାବିନ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 1951 ମସିହାରୁ 1980 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦର ହାରାହାରି ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ବୃଦ୍ଧି ହାର ଥିଲା ତା ଶତକଡ଼ା 3.7 ଥିଲା। ଏହା ଅତି ନିମ୍ନ ଥିଲା। ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ କହିପାରିବା ସ୍ଥିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାରକୁ ହିନ୍ଦୁ ଅମନୀୟ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଅନୁରୂପ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ବା କହିପାରିବା ଏହା କ'ଣ ଯଥାରୂପ ଥିଲା। ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ, ମାନେ ହିନ୍ଦୁର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ମାନେ ସେତେବେଳେ ସମୟ କୁହାଯାଉଛି 1951 1980ର ଶେଷ, ମାନେ ପଞ୍ଚମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ଏଣ୍ଡ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲ, ଟିକେ ଧ୍ୟାନରେ ସେ ଶୁଣ। ଏବଂ ଏହି ସମୟର ମାନେ ସେହି ପଞ୍ଚବର୍ଷ ଯୋଜନା ଶେଷ ସମୟ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ହାରାହାରି ବାର୍ଷିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହାର ଶତକଡ଼ା 2.5 ହୋଇଥିବାରୁ କେତେ ଥିଲା ବାର୍ଷିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି 2.5, ତ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନ ହାରାହାରି ବାର୍ଷିକ ବୃଦ୍ଧି ହାର 1.2 ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ସମ୍ଭବ ଥିଲା ଯେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଉନ୍ନତି କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା କାଳ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିପାରିବା 1980ରୁ 90, 80ରୁ 85, 85ରୁ ଯେଉଁ 90 ରହିଲା ଦୁଇଟି, ସେ ହେଉଛି ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ସପ୍ତମ। ସେ ସମୟରେ ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦର ଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଥେଣ୍ଟିକାଲ ଡାଟା ମନେ ରଖ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦର ହାରାହାରି ବାର୍ଷିକ ବୃଦ୍ଧି ସେତେବେଳେ 5.4 ଭାଗ ଥିଲା। ଟିକିଏ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି କରିଯାଇଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତା ପର ଯେଉଁ ଦଶନ୍ଧି ରହିଲା 1991ରୁ 2001ରେ ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ ବାର୍ଷିକ 5.8, ମାନେ ପ୍ରତି ସ୍ତରରେ ବଢ଼ୁଛି 2.5, 5.4, 5.8 ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବଢ଼ି ଅଛେ। ସେମିତି 2003-04, 2012-13 ଯାହା ବି ଆମେ ପଞ୍ଚବର୍ଷ ଯୋଜନା କରିଗଲେ ଏଥିରେ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ'ଣ 8%, 7%, 9% ପ୍ରତି ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଲାଗିଲା। କେମିତି ନା 2013-14, 2014-15 ମସିହାରେ ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦର ଅଭିବୃଦ୍ଧି
6.9 ମାନେ 2013 ମସିହାରେ ଆମେ 6.9% ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ 2014ରୁ 15 7.4% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଅଛି। ଯଦି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା ହୋଲ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଥିଲା ଯୋଜନା ଯେଉଁ କହିପାରିବା ସ୍କିମ୍ ଥିଲା ସେ ଯୋଜନା କାଳରେ 1951ରୁ 2015 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି ପ୍ରାୟ 5% ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରାୟ 3% ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଅଛି। ଏ ଡାଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ତୁମେ ଯଦି ପଢ଼ିବ ବୁକ୍ ଭଲସେ କିମ୍ବା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବ ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିବ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ବିଲକୁଲ ସବୁ ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ହେଇଯିବ। ତୁମେ ନିଜେ ନୋଟ୍ କରିକି ଚାଲ ମୁଁ କେଉଁ ଡେଟ୍ କଥା କ'ଣ କହୁଛି। ଓକେ, ତେଣୁକରି ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିବା ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗତିହୀନତା ଅବସ୍ଥାକୁ ଯଦି ବିଚାରକୁ ନେବା ବା ବିଚାର ନେଲେ ଆମ ଯୋଜନା କାଳରେ ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନର ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି 5% ହାରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଥିଲା ଏବଂ ତାହା ଅତି ପ୍ରଶଂସନୀୟ। କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ଆମର ସ୍ଥିତି ସେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ଆମର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଅତିମାତ୍ରାରେ କ'ଣ ଗତିଶୀଳକୁ ଅତି କରୁଥିଲେ ବା ଅତିଶୀଳ କହିପାରିବା ବିକାଶ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଗୋଟେ ନିଶ୍ୱାସରେ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲି ତ ଭଲସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଏଣ୍ଟ 1 ପାଖକୁ ନିଅ ବା କହିପାରିବ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ତୁମ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ରେ ଲେଖା ଅଛି ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦର କ୍ରମ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଧାରା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂକି ନିଅ, ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ବୁଝିକା ଆସ। MCQ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା। ସାଙ୍ଗମାନେ ସରି ଫର୍ ମୁଁ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜୋରରେ କହୁଛି କିମ୍ବା ସ୍ପିଡ଼ରେ କହୁଛି କାହିଁକିନା ଯଦି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟକୁ ଭଲସେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ବସି ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ 25 ମିନିଟ୍ କ୍ରସ୍ କରିଯିବା। ତ ଯାହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେ ଡାଟା ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଏବଂ ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶୁଣ, ବୁଝିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର। 100% ତୁମ ମାଇଣ୍ଡରେ କ୍ଲିକ୍ ହୋଇପାରିବ। ତ ରହିଲା ଯେ କି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଆମେ ଡିପେଣ୍ଡେବୁଲ୍ ଥିଲେ, ସେଲ୍ଫ ଡିପେଣ୍ଡେବୁଲ୍ ଥିଲେ। କାହିଁକି? ଭାରତର ମୋଟ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଧାରା କୃଷି ଶିଳ୍ପ ଓ ସେବା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। 1951 ମସିହାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ 2.7% ଓ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ 6% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଟିକିଏ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା, ବୁଝିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାରତରେ ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଧାରା ଆମେ କହିପାରିବା 3ଟି କାରଣ କୃଷି ଶିଳ୍ପ ଓ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଉନ୍ନତି, ଶିଳ୍ପ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ଉନ୍ନତି। କୃଷି କ'ଣ ଜାଣିଛେ, ଶିଳ୍ପ ଜାଣିଛେ, ସେବା କହିଲେ ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ GST ଗୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଭିତରେ ଆସୁଛି। ଯେମିତିକି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଭିତରେ LIC ପ୍ରିମିୟମ୍ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସେବା ହେଉ, ଆମେ କହିପାରିବା କୌଣସି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସେବା ହେଉ, ଏସବୁ ସେବା ଆମର ଆସୁଛି କେଉଁଥିରେ ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ ଏସବୁ ସର୍ଭିସ୍ ଆସୁଛି ଆମର ତୁମମାନଙ୍କର ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସବୁ ସମ୍ଭବ କାହିଁକି ହୋଇପାରିଛି ମନେ ରଖ। 1951 ମସିହାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି 2% ଅଛି, 2.7% ଅଛି। କାହିଁକିନା ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାର୍ଷିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମାତ୍ର 0.3% ଥିଲା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାତ୍ର 2%। ମାନେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ 0.3% ଏବଂ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାତ୍ର 2%। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲା, ଅର୍ଥନୈତିକ ଯୋଜନା କରାଗଲା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଲ୍ଫ ଡିପେଣ୍ଡେବଲ୍ ହୋଇପାରିଲା, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ହାସଲ କରିପାରିଲା ଏବଂ ନିଜେ ଗୋଟେ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ହିସାବରେ ପରିଗଣନା କରିପାରିଲା। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲା, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଲା। ସେମିତି 2014 ଏବଂ 2015 ମସିହାରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଆକଳନ ଗୋଟେ କହିପାରିବା ଇମାଜିନେସନ୍ ଆମର ଯେ ପାଖାପାଖି 258 ନିୟୁତ ଟନ୍ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର ଯେଉଁ କାପାସିଟି ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ଼ ତାହା ହେଉଛି 2014-15 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା। ଏବଂ ଶିଳ୍ପାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରିବା, ପୁଞ୍ଜି ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା, ଯେମିତିକି ଆମ ପାଖରେ କପା ଅଛି, ଆମେ କ'ଣ କଲେ ପୁଞ୍ଜି ଲଗେଇକି ମେସିନାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ ଯେଉଁଥିରେ କପଡ଼ା ଉତ୍ପାଦନ କଲେ। ଆମ ପାଖରେ କଞ୍ଚାମାଲ ଅଛି, ଲୁହାପତ୍ର ଅଛି, ଆମେ ଲୁହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରପାତି କଲେ। ତ ଏସବୁ ପୁଞ୍ଜି ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି କଳକାରଖାନା ନିର୍ମାଣ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଆମେ କ'ଣ 2015 ସୁଦ୍ଧା ବୃଦ୍ଧି କରିସାରିଛେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଆମର କ'ଣ ଅତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଯୋଜନା ବ୍ୟୟରେ ବିଦେଶୀ ସହାୟତାର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆମେ ହ୍ରାସ ପାଇଛେ। ମାନେ କହିପାରିବା ଆମେ ଯେମିତି ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହା ତ ନଥିଲା ପୂର୍ବରୁ। ଆମର ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିଛେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରା ଯୋଜନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିବା ପରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଅଧିକା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛେ କ'ଣ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସିଷ୍ଟମ୍ ଉପରେ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ହେବ ତାହା ଇଣ୍ଡିଆକୁ ହିଁ କ'ଣ କରୁ, ସୁଯୋଗ ଦେଉ, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦେଉ। ଏବଂ 1991-92 ମସିହାରେ ଉଦାରୀକରଣ ଜଗତୀକରଣ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପରେ ଭାରତର ରପ୍ତାନି ପରିମାଣରେ ବହୁ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ବା କହିପାରିବା ଆମେ ବିଦେଶକୁ ଯେମିତି ଆମର ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର କୌଣସି ଜିନିଷ ହେଉ, କୌଣସି ଆମର ଆଚାର ମାନେ ଗୋଟେ କଥାକୁ ପଡ଼ିଛି
जहाँ आम भारतरू बाहर को पठाऊे जहाँफल भारत में वैदेशिक मुद्रा पांठिर जो डॉलर अच्छी आम कहीपर पाखापाखि जब आम अमेरिकान डॉलर कहवा $340 भाया $341 भाया आम बर्तमान कौन प्रति स्तर में पाइपे एवं जो $340 सांग मैंने केते हम भारतीय मुद्रा तुमने हिसाब कर मत कमेंट सेक्शन में जनइब 340 × 6 सर सांग 72 74 पाखापाखि रोचे आम डॉलर वैल्यू। तो यही समस्त विषय को विचार नहीं कहुपे भारत योजना काल में विभिन्न क्षेत्र में केते कांश आत्मनिर्भरशीलता हासिल कर आहरी आत्मनिर्भरशीलता हासिल कर लक्ष्य रखा जाइए। बर्तमान डिस्कसन करवा आधुनिकीकरण कौन सांग मैंने जेहेतु वीडियो 15 मिनट प्लस अलरेडी हो गला 20 मिनट प्लस हो तुम पॉइंट नंबर 3 डिस्कसन करिया सुधा तो एतिक एंड करदे नेक्स्ट क्लास डिस्कसन करवा। ओके आधुनिकीकरण कौन तो सांग मैंने प्रथम स्लाइड को हम पढ़ी नवा। आधुनिक क्षेत्र में भारतीय अर्थनीतिर अति भल नहेले भी किछि मात्रा उन्नत मानर थिला। यह भारतीय अर्थनीतिर होइतिबा ढांचागत और संस्थानिक परिवर्तन को बुझाई थाए। शिल्प उत्पादन क्षेत्र में पारंपरिक द्रव्यर ह्रास होगा सहित आधुनिक यांत्रिक कौशल निमित्त द्रव्यर वृद्धि जो आम आधुनिकीकरण संभव करें एवं शिल्प क्षेत्र में आधुनिक तथा पुंजी सघन वैषयिक कौशल व्यवहार द्वारा आम मॉडर्न रो जो रहा आधुनिक क्षेत्र जो रहा यांत्रिक हो कलकब्जा हो सब आम उत्पादन क्षेत्र में एक ना सृष्टि कर सक्षम हो पारे। टी आम यहाँ एक्सप्लेन करिया सांग मैंने किसी डाटा तुमने प्रोवाइड करी मे भी तुम से पॉइंट को भलसे नोट करके रखिपार। आधुनिक क्षेत्र में भारतीय अर्थनीतिर साफल्य विशेष आम कहीपर निरुत्साहित नुह उत्साहित नुह कि निरुत्साहित बिल्कुल नुह जमी कहीपर से पिलाटी खराब तो पढ़ुनी भल भी पढ़ुनी तो मीडियम। तो यह भारतीय अर्थनीतिर संगठित होता एक परिवर्तन प्रत्यमान हुए जहाँ हूँ ढांचागत कि कहीपर संस्थानिक सॉरी योजना काल में देश में होता ढांचागत परिवर्तन निम्न उल्लेख करागला। आम बर्तमान आलोचना करवा जहाँ तुम पॉइंट दि जाए आम एक्सप्लेन करवा। देख सांग मैंने मोट घर उत्पादन कृषि आनुषंगिक क्षेत्र कहीपर कृषि जो प्राथमिक क्षेत्र थाए तार जो अंश 1950-51 प्रथम पंचवर्ष योजना कथा कहुच्छी 57% थिबा बेले 2001-2 मसीह ताहा 24% को एवं पुनः 2014-15 17.4 को ह्रास पाई माने 24% जो रहा ताहा 57% थिला एवं सेतेबेले जितेबाला 1950-51 आमर प्रथम पंचवार्षिक योजना एवं तापर पर आस्ते आस्ते 24% पुनः ह्रास पाइला एवं 2014-15 होगला 17.4% एवं अपरपक्ष जब आम कहिबा शिल्प क्षेत्र में माने शिल्प क्षेत्र में 1950-51 मसीह 14.8% थिया बेले ताहा 2014-15 मसीह 29.7% वृद्धि पाई। सांग मैंने कौन कथा कहुच्छी मन रख आधुनिकीकरण सेतबेले सांग मैंने कह प्राथमिक क्षेत्र में आम जंत्रांश नाला कि आम साधारणतः नंगल कि शगड़ गाड़ी व्यवहार करते आस्ते आस्ते वृद्धि पाइला मॉडर्नाइजेशन होगी आसला कौटी की पूरा 14.8 पाखक एवं 2014-15 बर्तमान कहीपर 6 वर्ष तले आम था 29.7% वृद्धि पाई सारी और सेवा क्षेत्र जो आम अवदान अच्छी ताहा 27.5 थिला 1950-51 प्रथम पंचवर्ष योजना समय और बर्तमान जब कह 14 और 15 बर्तमान हूँ 52.9% मन रहा केते मात्रा परिवर्तन और ए समस्त ढांचागत परिवर्तन आम कहीपर सांस्थानिक परिवर्तन कहीपर जहाँ भारतीय अर्थनीति विकास पथरे द्रुत बेगर अति स्पीड्रे आमको अग्रसर कराऊँच से शिल्प उत्पादन क्षेत्र हो कि खाद्य सामग्री हो वस्त्र आदि पारंपरिक द्रव्यर व्यवहार हो आस्ते आस्ते ह्रास पाइबा सहित आधुनिक सामग्री जंत्रपाति कलकब्जा रसायन विज्ञान इस विषय में कौन करते अधिक उन्नति करुचे प्रद्युति आड़ अधिक आम उन्नति करुचे कहीं यहाँ बिल्कुल नुह जे खाद्य वस्त्र बासगृह आम पारंपरिक पद्धति करें किंतु आम डेभलपमेंट हबार अच्छी आमको आग को बढ़िबार अच्छी। तो कृषि क्षेत्र में आधुनिक तथा पुंजी सघन वैषयिक कौशल व्यवहार कराଯାଉଛି विभिन्न प्रकार मॉडर्नाइजेशन आम कलकारखाना व्यवहार करते जंत्रांश व्यवहार करते जहाँफल कृषि क्षेत्र में आधुनिक ज्ञान कौशल व्यवहार कराए उत्पादन कराଯାଉଛି एवं आम कम समय कम खर्च एवं कम परिश्रम अधिका फल पाइपारुछे। विभिन्न आम कहीपर फाइनेंशियल अनुष्ठान आमर ऑर्गेनाइजेशन स्थापन हो तथा रेलपथ रास्ताघाट शक्ति उत्पादन क्षेत्र थर्मल पावर प्लांट एजुकेशन आमर जो रहा गवेषणा टेक्नोलोजी ए सब सहित आम
ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଲିସ୍ୟ କରୁନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ନୂଆ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ତା ସକାଶେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଶ୍ରମଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ଆମେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ କାରଣ ସକାଶେ ଆମେ ଆମର ନିଜର ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏକ ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିପାରିଛେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ତୁମମାନେ ଯଦି ପଏଣ୍ଟ ବାଇ ପଏଣ୍ଟ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ବାଇ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ବୁଝିବ, ଥରକୁ ଦୁଇଥର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ, ତାହେଲେ 100% ତୁମମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ କ୍ଲିଅର୍ ରହିପାରିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଏଥିରେ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ତୁମମାନେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିଛ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅନ୍ କରି ରଖିପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମମାନେ ଆଗକୁ ଯାହା କ୍ଲାସ୍ ଅପଲୋଡ଼ ତୁମମାନେ ଖୁସିରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ଗୋଟେ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଥିବ, ତଥାପି ମୋ କାମ ମୁଁ କହିଦେଲି, ତୁମମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।